ਸੁਕੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ ਅਹਨਿਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਇ। ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੈ ਗੁਰੂ ਕੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾ। ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਹੋਵੈ ਸਿਫਤ ਖਸੰਦ ਨੂਰ ਅਰਸੋਂ ਕੁਰਸੋਂ। ਤੁਧ ਡਿਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਲ ਜਨਮ ਦੀ। ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਚੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਿਘਨ ਵਿਨਾਸ਼ਨ ਸੋਏ। दोहरा अब है भूपत की कथा कहन बनय सुबान। गान श्रोता सुनिय सकल मनो सुचित सवधान। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु गरीब नवाज गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जियां दी पवित्र पावन हजूरी अंदर जुड़ मिल करके बैठी हुई गुरु प्यारी गुरु सवारी खालसा साध संगत जीओ। आपां साहिब गुरु गोबिंद सिंह महाराज का इतिहास सरवण करन वास्ते सतगुरां दे दरबार दे विच सुभाएमान होए हाँ। कल दे दीवान विच बचन सरवण किया। एक सिख ने 2.5 लाख रुपया खर्च के महाराज जियां दे वास्ते बड़ा सोहना तंबू बना के भेजिया है। अते माता साहिब माता सुंदर कौर जी माता सुंदरी जियां दा जो विआह है वो धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे नाल होया। ये बचन आपां सरवण कीते ने। अगे जिवें इतिहास आ रहा आओ सरवण करिए मिल के आखिए सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। अब ए भूपत की कथा कहन बने सुबान। हुण एक राजे की कथा जो है कहन लगे वो तुहानू सुनाउण लगे आ क्योंकि इस जगह के उपर एक राजे का इत्थे वर्णन करना जरूरी है। उहदी कथा बनती है आप जी नू सुनाउणी। कहन लगे सुना करो। गान श्रोता सुनिए सकल बनो सुचित सवधान। ऐ श्रोत्यो सावधान हो के महाराज जी का बचन है ना सावधान एकाग्र चीत। अपने चित्त नू एकाग्र करो ध्यान नू जोड़ो ध्यान नू टकाओ। ते भावना दे नाल ये जिहड़ी कथा आप जी नू सरवण कराउण लगे आ उसनू सुनना करो। चौपाई श्री गुरु तेग बहादुर धीर। साहिब गुरु तेग बहादुर महाराज जी जिस वेले गुरता गद्दी ते सन थोड़ी जी पिछों ये कथा शुरू हो रही है राजे का जिथों इतिहास जुड़ेगा। कहन लगे भी गुरु तेग बहादुर महाराज साहब जी बड़े धीरज धारी हन। गमने देश कामरू तीर। आपां पिछे ये बचन सरवण कीता सी कि महाराज जी बंगलादेश दे विच गए सन जिसनूं कामरू देश भी आखिया जांदा है। राजियां दी महाराज ने इत्थे सुलह कराई सी। ये इतिहास बचन आपां गुरु तेग बहादुर महाराज दे जीवन विच सरवण कीते। उस वेले महाराज उत्थे जादूगरां दा राज सी। लोग बड़ा बड़ा जादू टूणा कर लेंदे। अते ये राजा जिहड़ा जय सिंह ये महाराज नूं नाल लैके गया सी। कहन लगे उस वेले महाराज बंगलादेश विच पहुंचे हन। बिशन सिंह निरपकाज बनायो। इत्थे जय सिंह नाम दा वो राजा सी जिहदे वास्ते महाराज गए ते जिहदी मदद पातशाह ने कीती है। तिस नरिंदर को बोल बनायो। ते कहन लगे भी जिहड़ा उथों दा राजा सी ना कामरू देश दा उहनूं फिर इहदे नाल मिलाया। महाराज ने दोनों दियां पग्गां वटा दित्तियां भरा ही बना दिता भी तुसीं आपस विच गांह तो लड़ोगे नहीं। आपस में ऐसी रिश्तेदारी महाराज ने बनवाई है। जब इत ऐबे कीनी तैयारी। ते सतगुरु पातशाह जदों गुरु तेग बहादुर महाराज सारा कारज किया ते पातशाह फिर उथों वापस आउण दी तैयारी करते हैं। अरसे ओ सुजस जहां कह भारी। सतगुरु पातशाह महाराज जियां दा जस देश विदेश दे अंदर बहुता फैल गया है। देश असम केर महपाला। कहन लगे भी असम देश दा जिहड़ा राजा है जिसके पुत्र ना होए किस काला। इहदे घरे पुत्र नहीं होया। लम्मा समा किते राजे दे विआह होए नूं होया
ਪਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਰ ਕਰ ਥਕਿਓ ਅਨੇਕ ਉਪਚਾਰ, ਇਹਨੇ ਬੜੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ, ਵੈਦ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਹਕੀਮ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਜਾਦੂ ਮੰਤਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਧਾਗਾ ਤਵੀਤ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਯਤਨ ਤੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਬੜੇ ਕੀਤੇ ਕਰਵਾਏ ਪਰ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਬੀਤ ਗਏ ਤਰਨਾ ਪੰਚਾਰ, ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਵਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਰਾਜੇ ਦੀ, ਉਹ ਸੋਹਣੀ ਜਵਾਨੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੰਘ ਗਈ, ਬੁਢੇਪੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ ਪਰ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਇਸ ਰਾਜੇ ਦੀ ਹੋਈ ਸੁਣ ਹੈ। ਕੇ ਗੁਰਜਸ ਮੁਦਤ ਬਿਲੰਦ, ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਸ ਸੁਣਿਆ ਨਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦਾ, ਇਸ ਰਾਜੇ ਨੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੇ ਕਰਨੀ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਨ ਕੀ ਪੂਰਾ ਕਾਮਨਾ ਬ੍ਰਿੰਦ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਦੀਆਂ ਭਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਅੰਤੈਪੁਰ ਕੋ ਲੈ ਨਿਜ ਸਾਥ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨਾ, ਰਾਜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਸੁਣੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਮਿਲਿਓ ਆਏ ਜਹ ਸਤਿਗੁਰਨਾਥ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬੈਠੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਰਾਜਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਅਨਿਕ ਅਕੋਰ ਅਰਪ ਕਰ ਧਰੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਸਨੇ ਕੁਝ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਰੱਖੀ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਸਤੇ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਮਾਇਆ ਉਪਾਇਨ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਦੋ ਕਰ ਜੋਰ ਨਿਹੋਰਨ ਤੇ ਕਰੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸੁਤ ਅਭਿਲਾਖਾ ਅਰਜ਼ ਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਿਆ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਮੰਨਤਾ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਸੁਨ ਕਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਰੁਣਾ ਧਾਰੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੁਣੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਇਸ ਰਾਜੇ ਦੇ ਬਚਨ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦਇਆ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਉਤੀ ਹਾਥ ਮੈਂ ਅਸ਼ਰ ਛਾਪ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਅੱਖਰਾਂ ਵਾਲੀ ਮੋਹਰ, ਜਿਹੜੀ ਮੋਹਰ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮੋਹਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਿਰਪਤ ਉਰੂ ਪਰ ਲਾਈ ਆਪ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੋਹਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਪੱਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਮੋਹਰ ਦਾ ਠੱਪਾ ਲਾਇਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੋਹਰ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਅੱਖਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਉਹ ਰਾਜੇ ਦੇ ਪੱਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਉਤਾਰਿਆ ਹੈ। ਕਹਿਓ ਬਾਕ ਬਰ ਕੋ ਤਬ ਤਿਸੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਰ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਖੋਂ ਬਚਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਖੇ ਹਨ। ਉਪਜੈ ਪੁੱਤਰ ਤੋਹੇ ਘਰ ਵਿਸੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਬਚਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੰਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਸਕੇ ਸਿਰ ਪਰ ਮੋਹਰ ਹਮਾਰੀ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੋਹਰ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਪੱਟ ਤੇ ਲਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮੋਹਰ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਮੋਹਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਰ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਮੋਹਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਵੈ ਹੈ ਚਿੰਨਤ ਸੋਭੈ ਸਾਰੀ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮੋਹਰ ਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਤੇ ਲੈ ਕਰ ਨਿਰਪ ਘਰ ਗਇਓ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਵਰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਰਾਜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੰਮਤ ਮਹਿ ਸੁਤ ਉਪਜਿਓ, 1.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਸਨ ਤੇ ਇਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤਾਨ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਨਿਕ ਆਨੰਦ ਬਜਾਏ ਵਧਾਈ, ਰਾਜਾ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਲਾਲਸਾ ਇੱਛਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੰਟਿਓ ਦਰਬ ਨਰਨ ਸਮੁਦਾਈ, ਤੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਨ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਿਤ ਪਾਰਿਓ ਪ੍ਰਿਯ ਪੁੱਤਰ ਵਡੇਰਾ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਜਾਣ ਕੇ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਪਿੱਛੋਂ ਦਾਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਲਾਡ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲਿਆ ਹੈ। ਕਰਤ ਪ੍ਰਤੀਖਨ ਚਰਨ ਹੀਰਾ, ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਰੈ ਦੁਲਾਰਨ ਹਰਖਤ ਹੋਏ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁਲਾਰ ਕਰਦਾ, ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਜਸ ਉਚਰੈ ਦੰਪਤ ਦੋਏ, ਦੋਨੇ ਜਾਣੇ ਰਾਜਾ ਤੇ ਰਾਣੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬੜਾ ਜਸ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਬੜਿਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਗਏ ਆ, ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਬੜਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇੋਂ ਦਾਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। सप्त बरख को बालक भयो। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕਰਦਿਆਂ ਨਾ 7 ਸਾਲ ਦਾ ਇਹ ਬੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 7 ਸਾਲ ਬਤੀਤ ਹੋਏ। 7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਇਹ ਬੱਚਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। बैस अंत ते नृप मर गयो। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਿਆ ਹੈ। मातर ही जीवत प्रतिपारा। ਰਾਣੀ ਜਿਉਂਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਾਲਣਾ ਪੋਸ਼ਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸਨੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਹੈ। अब नृप सुत निज सुरत संभारा। ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਥੋੜਾ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਸੁਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਬਰ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਉਸਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਂਭੀ ਹੈ। द्वादश सम्मत को जब हुआ। ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਬੱਚਾ 12 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। 7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਗਿਆ। 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਨੇ ਪਾਲਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਹੈ। एक दिन मुकर भली विद जोवा। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸੀਸਾ ਇਹਨੇ ਵੇਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਗ ਦਸਤਾਰ ਜੋ ਬੰਨ੍ਹਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਬੰਨਣ ਲੱਗਿਆ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਸੀਸਾ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੀਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ कंगा करे सुकी सन माहे। ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਘਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੰਘਾ ਕਰਦਿਆਂ उन ਹੋਇਆ जूरो बंधन किया ताहे। ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜੂੜਾ ਕੀਤਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਗੁਰਮੁਖੋ ਕੇਸਾ ਧਾਰੀ ਸਨ। ਕੇਸ ਰੱਖਣੇ, ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਖ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਤੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆਉਂਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੇਸਾ ਧਾਰੀ ਹੋਏ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੇਸ ਇਸ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। देखत मुकर बिखै निज सिर को। ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਸੀਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਬੱਚਾ ਸੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਜਵਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀਸਾ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਸੀਸੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। इस पर हीरे चिन्ह मोहर को। ਇਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋਹਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਸੀਸਾ ਦੇਖਿਆ, ਜਵਾਨ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਖਬਰ ਸੁੱਧ ਹੋਈ ਹੈ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੀ। ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੋਹਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ। अंगुरी संग केस को टारे। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੇ ਮੋਹਰ ਨੂੰ ਨੰਗਿਆ ਕੀਤਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਥੋੜੇ ਅਕਸ਼ਰ ਦਿਸੇ, ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸਹੀ ਵੀ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕੇਸ ਸੱਜੇ ਕੀਤੇ, ਕੁਝ ਖੱਬੇ ਕੀਤੇ। ਉਸ ਮੋਹਰ ਨੂੰ ਵਿਰਲਿਆਂ ਕਰਕੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। बार बार सुथान निहारे। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵੇਖਦਾ ਮੋਹਰ ਵਾਲਾ ਥਾਂ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਿਉਂ ਐਸਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ। नहीं केस जामे क्या हेत। ਇਹ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਕੇਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉੱਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਸਨ ਉੱਗੇ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਬੜਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੇਸ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਮੋਹਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਕੇਸ ਉਸ ਮੋਹਰ ਨੂੰ ਢੱਕ ਲੈਂਦੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੇਸ ਉੱਗੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਥਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਵਿਚਾਰ ਬਣੀ ਹੈ। लगी चोट जब बैस अचेत। ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਤੇ ਖੇਡਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਤੇ ਇਹ ਸੱਟ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਉਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦਾ ਉਹ ਰਾਜੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਜੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਵੇ, विस्फोट निकसे होए। ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰੇ ਕੋਈ ਫੋੜਾ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਫੋੜੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਗਲ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੇਸ ਆਏ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਪੇ ਹੀ ਸੋਚਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੇਸ ਨਾ ਆਉਣ ਦਾ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। हिम संशय नृपनंदन कोई। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਰਾਜੇ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹ ਸੰਸਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਮੋਹਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਜੇ ਮੋਹਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਤੇ ਕੇਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਉੱਗੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। अगया बंधत करत विचारन। ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਦਾ ਪਿਆ, ਨਾਲੇ ਸੋਚਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। जननी जानत होए इस कारण। ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਦਿਆਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ, ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਪਾਲਿਆ, ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਜਾਣਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਵੀ ਇਹ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਿਉਂ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੇਸ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉੱਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਤੇ ਕੇਵਲ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹੈ। हिम मन ठान पियानो कीन। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਪਿਆ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲ ਕੇ ਪੁੱਛਾਂ ਵੀ ਇਹ
ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ? ਜੇਠਾ ਅੰਤਹਿਪੁਰ ਆਸੀਨ। ਜਿੱਥੇ ਮਾਤਾ ਬੈਠੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਾਂ ਬੈਠੀ ਹੈ ਰਾਣੀ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾ ਹੈ। ਨਿਤ ਬੈਠ ਕਰ ਬੁਝੀ ਤਹਾਂ। ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮਾਤਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਰ। ਸਿਰ ਮੈਂ ਚਿੰਨ ਹੇਤ ਇਸ ਕਹਾਂ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਾਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ? ਉਥੇ ਕੇਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉੱਗੇ ਹੋਏ ਤੇ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਪਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਤੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਰ। ਲੱਗੀ ਚੋਟ ਕਹਿ ਭਾ ਵਿਸਫੋਟ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮਾਤਾ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕੀ ਮੇਰੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਸਿਰ ਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫੋੜਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਐਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਿਰਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਦੱਸਣਾ ਕਰੋ। ਕੇਸ ਨਾ ਜਾਮੇ ਕੌਨੇ ਖੋਟ। ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉੱਗੇ? ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗੁਨਾਹ ਹੋਇਆ? ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਬੱਚਾ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਜੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਉੱਗੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਪਾਪ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਕਟਾ ਦਿੰਦੇ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਫਿਰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਾਂਭ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਬੱਚਾ ਪੁੱਛਦਾ ਪਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਾਂ ਇਹੋ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਖੋਟ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਪਾਪ ਹੋਇਆ ਜੋ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹਨ? ਸੁਨ ਰਾਣੀ ਸਭ ਕਹਿਓ ਬਰਤੰਤ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਣੀ ਨੇ, ਮਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ, ਨਾ ਕੋਈ ਸੱਟ ਲੱਗੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਫੋੜਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ। ਕਿਤੇ ਆਏ ਸਤਿਗੁਰ ਭਗਵੰਤ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਦੱਸੋ। ਮਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਗਏ ਪਰ ਔਲਾਦ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਤੋਰ ਪਿਤਾ ਗਮਨੇ ਤਿਸ ਪਾਸ। ਤੇ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਤੇ ਮੈਂ, ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਜਾਣੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਰਾਜਾ ਰਾਣੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਹਾਂ। ਸੁਤ ਬੰਸ਼ਤ ਕੀਨਸ ਅਰਦਾਸ। ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਜਾਣਿਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤਰਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ, ਸੁਨ ਗੁਰ ਮੋਹਰ ਹੱਥ ਤੇ ਲਾਈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੋਹਰ ਸੀ ਪੁੱਤਰ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਫੜੀ ਹੋਈ ਮੋਹਰ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਾਈ ਹੈ। ਚਿੰਨਤ ਸੁਤ ਹੋਏ ਸਿਰ ਉਪਜਾਏ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਰਾਜਨ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਪੱਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਹੈ, ਇਹੋ ਮੋਹਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮਹਿ ਪਾਲਕ ਤਨ ਲਾਗੀ ਜੋਏ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੋਹਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਮੋਹਰ ਦਾ ਠੱਪਾ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਤੋਏ ਸੀਸ ਪਰ ਜਾਨੋ ਸੋਈ। ਉਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਜਾਣ ਲਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਕੋਈ ਫੋੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਪੱਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੋਹਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੇਰੇ ਘਰੇ 1 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੋਹਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਜਨਮਿਓ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮਹਾਨ। ਤੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨਾਲ ਤੂੰ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਮਹਾਨ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨਾਲ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸਿਰ ਪਰ ਮੋਹਰ ਲੱਗੇ ਤੇ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਤੂੰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸੁਤ ਸੁਣ ਕੇ ਮਨ ਵਿਸਮਾਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਬੱਚਾ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਮਾਤਾ ਗੱਲ ਤੇ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਹੈ, ਸੁਣ ਕੇ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਦਭੁਤ ਹੇਤ ਬਤਾਇਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮਾਤਾ ਇਹ ਤੇ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੂੰ ਕਾਰਨ ਬਤਾਇਆ ਵੀ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗੇ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਉਹਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣੇ, ਹੈ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲਾ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਨਨੀ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਦੱਸ ਵੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਨਾ ਵੀ ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਸੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਨ ਮੈਂ ਸ਼ਕਤੀ ਪਈਤ ਮਹਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵੇ ਮਨ ਉਮਗਾਇਓ। ਮੇਰਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਜੀ ਕਰਦਾ, ਬੜਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਵੀ ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾਲੂ ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ ਕੇ ਮਰਤੇ ਮੋਹ ਨਿਪਜਾਇਓ। ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਾਰੀ ਫੁਰਨਾ ਹੈ। ਰਾਣੀ ਕਹਿਓ ਸੋ ਬੈਕੁੰਠ ਗਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਣੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ, ਉਹਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਾਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ?
ਤੇ ਰਾਣੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਉਹ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਗਿਆ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸੱਚਖੰਡ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। गादी पर तिसके सुत ਪਰ भये। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਆਪ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਆਪ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚਖੰਡ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹਨ। जन्मे पटने नगर मझारे। ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਉਸ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਜਨਮ ਪਟਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਜੋ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਪਟਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। बड़े होए जब सुरत संभारी। ਜਦੋਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ, ਖਾਣ ਦੀ, ਪਹਿਰਾਨ ਦੀ ਸਮਝ ਪਈ, ਜਦੋਂ ਥੋੜੇ ਜਵਾਨ ਹੋਏ ਹਨ। देश पंजाब हो तो तिन केरा। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸੀ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਏ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਸਾਮ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇਹ ਰਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਪਈ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹ ਗੁਰੂ, ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਦੋਂ ਜਵਾਨ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ ਉਹਨੇ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ते स्थल जाए टिके तिस बेरा। ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਡੇਰਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਟਿਕਾਣਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਟਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। अपन देश ते दूर वडेरे। ਪੁੱਤਰ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਸੌਖੀ, ਜਾਣਾ ਔਖਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਬੰਗਾਲ ਹੈ, ਢਾਕਾ, ਕਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪੈਦਲ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਚੱਲ ਕੇ। ਮਾਂ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, दुखियत गमने पंथ कनेरे। ਕਿਉਂਕਿ ਰਸਤਾ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਹੈ ਤੇ ਇੰਨੇ ਲੰਮੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਨਿਰਪਸੁਤ ਸੁਨ ਹਿਰਦੇ ਆਨੰਦ। ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਨਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਪਰ ਪੁੱਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਇਆ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆਈ ਹੈ। ਜਗੀ ਦੇਖਵੇ ਚਾਹੇ ਬਿਲੰਦ। ਇਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਜਾਗੀ ਵੀ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਕਰਵਾਉਂਦਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦਿਨ ਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਵੇ। ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਬਾਕੀ ਕੰਮਕਾਰ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭੋ ਤੇ ਮੇਰੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੋ, ਵੀ ਮੈਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਸਤ ਅਜਾਇਬ ਕੋ ਖੁਸ਼ਬਾਵਤ। ਉਹ ਜਿਸ ਨੇ ਬੰਦੇ ਲਾਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਇਹੋ ਜੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣ। ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਔਰ ਕੀਮਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ਲੱਭੋ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ, ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਮਸਲਤ ਕਰਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਸੰਗ। ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਿਤ ਅਕੂਰਲੇ ਕਿਤ ਕੁਰੰਗ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਰਾਜਨ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਸਤੇ ਸੋਹਣੇ ਘੋੜੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਨੇ, ਫੌਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਘੋੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਏ ਹਨ। ਚਪਲ ਬਲੀਜਨ ਬੇਗ ਵਿਸਾਲੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਘੋੜੇ, ਭਜਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰਕੀ ਘੋੜੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰੀਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਰੀ ਜੀਨ ਕੰਚਨ ਕੇ ਡਾਲੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ, ਜਰੀਦਾਰ ਕੱਪੜੇ ਉੱਪਰ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੁਲਕਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਦ ਭੁੱਤ ਲੀਨਸ ਏਕ ਮਤੰਗ। ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੋਟਾ ਹਾਥੀ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਚਿੱਟਾ ਹਾਥੀ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ। ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਚਨ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਫੈਦ ਰੰਗ ਦਾ ਹਾਥੀ, ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ ਹਾਥੀ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਥੀ ਆਇਆ ਕਿੱਥੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਥੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਇਹੀ ਰਾਜਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸਨ ਵੀ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਜਵਾਨ ਹੋਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਣੇ। ਮੰਤਰੀ ਉਹ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਘੋੜੇ, ਭੱਜਣ ਵਾਲੇ, ਫੁਰਤੀਲੇ, ਚੰਗੀ ਨਸਲ ਦੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਹਾਥੀ, ਉਹਦਾ ਕੱਦ ਤੇ ਛੋਟਾ, ਦੂਜੇ ਹਾਥੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਨਿੱਕਾ ਹਾਥੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੋਹਣਾ ਹਾਥੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਕਦ ਛੋਟੋ ਨਹਿ ਦੀਰਘ ਅੰਗ। ਇਹ ਹਾਥੀ ਕੱਦ ਦਾ ਛੋਟਾ, ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਝੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਚੰਗਾ ਝੋਟਾ, ਝੋਟੇ ਵਰਗਾ ਇਹਦਾ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਹਾਥੀ ਨਾਲੋਂ ਕੱਦ ਵੀ ਛੋਟਾ ਤੇ ਅੰਗ ਵੀ ਇਹਦੇ ਛੋਟੇ।
ਇਹ ਛੋਟਾ ਹਾਥੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇੋਂ ਲੱਭਿਆ ਹੈ। ਜਿਤੋ ਰੋਟਕਾ ਕੇਰ ਆਕਾਰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਾਥੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁੰਦਰ ਹੈ। ਸੁੰਦਰ ਹੋ ਤੋ ਸੁਪੈਦ ਲਿਲਾਰ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮੱਥਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਰੋਂ ਚਿੱਟਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਰੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦੇ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਰੋਟੀ ਦਾ ਆਕਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੰਨਾ ਆਕਾਰ ਇਸ ਹਾਥੀ ਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ, ਐਸਾ ਹਾਥੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸੁਪੈਦੀ ਕੀ ਸ਼ੁਭ ਧਾਰੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਲੀਕ ਪੈਂਦੀ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਉਸ ਹਾਥੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਤਰੀ ਤਰੀ ਸੁੰਡ ਲਗ ਸਾਰੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੱਥੇ ਤੋਂ ਉਹ ਲਕੀਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੁੰਡ ਤੱਕ, ਜਿੰਨੀ ਸੁੰਡ ਹੈ ਨਾ ਹਾਥੀ ਦੀ ਲੰਮੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪੂਰੀ ਉਹ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਲਕੀਰ। ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਹਾਥੀ ਸੀ ਇੱਕ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ। ਉਹ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਥੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਮੱਥਾ ਚਿੱਟਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਰੋਟੀ ਦਾ ਆਕਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਚੌੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਆਕਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਨਾ ਆਕਾਰ ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਦਾ ਚਿੱਟਾ। ਤੇ ਮੱਥੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਸੁੰਡ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਸੁੰਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ, ਇੱਕ ਲਕੀਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਹਾਥੀ ਹੈ। ਸਿਰ ਪਰ ਹੋਏ ਕਰ ਗਈ ਪਿਛਾਰੇ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਲੀਕ ਇੰਨੀ ਲੰਮੀ ਹੈ, ਹਾਥੀ ਦੀ ਸੁੰਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਕੇ ਲੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਤੱਕ ਪੂਛ ਤੱਕ ਇਹ ਚਿੱਟੀ ਲਕੀਰ ਇਸ ਹਾਥੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਲਾਂਗਲ ਮੂਲ ਤੀਕ ਇੱਕ ਸਾਰੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਪੂਛ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸੁੰਡ ਤੱਕ ਇੱਕੋ ਜੀ ਇਹ ਲਕੀਰ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵਿਧਾਤਾ ਨੇ ਇੱਕ ਐਸੀ ਰਚਨਾ ਰਚੀ ਹੈ, ਪੂਛ ਤੇ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਆਕਾਰ ਹੈ, ਪਿੱਠ ਤੇ ਵੀ ਉਨਾ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਸੁੰਡ ਤੇ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਆਕਾਰ ਉਸ ਲਕੀਰ ਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਹਾਥੀ ਐਸਾ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਲਕੀਰ ਸੁੰਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਧੌਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ, ਪਿੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਉੱਪਰ ਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੋਈ ਪੂਛ ਤੱਕ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਚਿੱਟੀ ਲਾਈਨ ਇਸ ਹਾਥੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਪਰ ਆਕਾਰ ਸੁਕਾਰਾ ਸਾਰੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਕੀ ਇਹਦਾ ਰੰਗ ਸਾਰਾ ਕਾਲਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਹਾਥੀ ਹੈ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ। ਵੈਸੇ ਹਾਥੀ ਬਹੁਤੇ ਭੂਰੇ ਰੰਗ ਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਹਾਥੀ ਦਾ ਰੰਗ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਕਾਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਨਾ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੱਥਾ ਇਹਦਾ ਚਿੱਟਾ, ਐਸਾ ਹਾਥੀ ਹੈ। ਸਕਲ ਅੰਗ ਸੁੰਦਰ ਦੁਤਵਾਰੋ। ਇਹਦੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਅੰਗ ਇਸ ਹਾਥੀ ਦੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਭਲੇ ਸਿਖਾਇਓ। ਫਿਰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਹਾਵਤ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਸਿਖਾਓ ਵੀ ਇਹ ਬੋਲੀ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝੇਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੰਮ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਮੁਹਾਵਤ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਬੈਠਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ, ਕਿਵੇਂ ਉੱਠਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ, ਕਿਵੇਂ ਚੀਕ ਮਾਰਨ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ, ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਹਾਥੀ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਸ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਐਸੋ ਨਰਜਮ ਚਾਹੇ ਕਰਾਇਓ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਹਾਥੀ ਕੋਲੋਂ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਮੁਹਾਵਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਚੰਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਆਣਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਸੁੰਡ ਵਿਖੇ ਗਹਿ ਲੇਤ ਮਸਾਲ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੁਹਾਵਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਥੀ, ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਜਗਦੀ ਫੜ ਤੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ, ਚਾਨਣ ਕਰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੁਹਾਵਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਹਾਥੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ, ਜਲਦੀ ਹੋਈ ਮਿਸਾਲ, ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਮਿਸਾਲ ਆਪਣੀ ਸੁੰਡ ਵਿੱਚ ਫੜ ਲੈਂਦਾ, ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ, ਮਿਸਾਲ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੁੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਸੇ ਕਰਤੱਵ ਇਹ ਹਾਥੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੰਡੇ ਕਰੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿਸਾਲ। ਤੇ ਜੇ ਆਖਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਚਾਨਣ ਕਰ, ਵੀ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਰਹੋ ਮਿਸਾਲ ਫੜ ਕੇ, ਮਿਸਾਲ ਇੱਕ ਬਲਣ ਵਾਲੀ ਅੱਗ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਥੋੜਾ ਮਸਾਲਾ ਪਾ ਕੇ, ਥੋੜਾ ਕੋਲਾ ਵਗੈਰਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਾਨਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਔਜ਼ਾਰ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਜੇ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮਿਸਾਲ ਫੜ ਕੇ ਖੜਾ ਰਹੋ, ਚਾਨਣ ਕਰਦਾ ਰਹੇ, ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਥੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੁੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਾਲ ਫੜ ਕੇ ਖਲੋਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਰਤ ਰਹਿਤ ਨਿਰਪ ਕੇ ਸਿਰ ਚੌਰ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਹਾਥੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਰ ਲੈ ਤੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੌਰ ਕਰ, ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਥੀ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ, ਵੱਡਾ ਚੌਰ ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੀ ਸੁੰਡ ਵਿੱਚ ਫੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਹਾਥੀ ਸੁੰਡ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਚੌਰ ਤੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਿਰ ਲੋ ਖਰੋ ਪਾਸ਼ਲੀ ਠੌਰ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰਾਜੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖਲੋਤਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਹਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਥੋਂ। ਇੰਨਾ ਸਿਆਣਾ ਹਾਥੀ ਐਸੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੱਕ ਤੀਰ ਚਲਾਵਨ ਕਰੇ। ਤੇ ਰਾਜਾ ਜਦੋਂ ਤੀਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਨਾ ਆਪਣੀ ਕਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੀਰ ਚਲਾਏ ਹਨ, ਬੀਨ ਬੀਨ ਤਿਨ ਸੇ ਆਗੇ ਧਰੈ। ਸਾਰੇ ਤੀਰ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਤੀਰ ਲੱਭ ਲੱਭ ਕੇ ਹਾਥੀ ਆਪਣੀ ਸੁੰਡ ਵਿੱਚ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਤੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਆ ਮੈਂ ਤੀਰ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ। ਇਹ ਐਸੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਥੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਨਾ,
ਇਹ ਗੁਰਮੁਖੋ ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਵਰਣਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਹਾਥੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਾਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਹਾਥੀ ਹੈ, ਆਇਆ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਕੀ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸੇ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਭੀਮ ਸੈਨ ਵਰਗੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ, ਭੀਮ ਚੰਦ ਵਰਗੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ, ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਵਿਆਹ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਹਾਥੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਰਾਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ ਹਾਥੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਗੁਣ ਤੇ ਸਾਡੀ ਟੌਰ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਇਸ ਹਾਥੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਸਾਡਾ ਖਰੀਦਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਸੰਗਤ ਦੀ ਅਮਾਨਤ ਭੇਟ ਹੋਇਆ, ਭੇਟ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵੈਰੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੋਹ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਖੂਨ ਖਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਪਰੇ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕੌਣ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨਾਲ ਵੈਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਹਾਥੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਮੀ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਹਾਥੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੀਰ ਲੱਭ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਤਿਆਦਿ ਗੁਣ ਜਿਸਮੈ ਘਨੇ, ਐਸੇ ਗੁਣ ਇਸ ਹਾਥੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੇ ਹਨ। ਚਬਹਿ ਆਏ ਕਰ ਤਿਸ ਢਿਗ ਭਨੇ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਾਥੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੀਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਐਸੇ ਗੁਣ ਜਬੇ ਆਏ ਤੇ ਇਸ ਗੁਣ ਢਿਗ ਭਣੇ, ਜਦੋਂ ਐਸੇ ਗੁਣ ਉਸ ਹਾਥੀ ਦੇ ਆ ਕੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਹਨ। ਅਸ ਅਦਭੁਤ ਸੁਨ ਮਹਿਪਤਨਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਉਹ ਰਾਜੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜਾ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਵਸਤੂਆਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹਾਥੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਰਾਜੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੁਖ ਮੰਗਿਓ ਧਨ ਪਠਿਓ ਬਿਲੰਦ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹ ਹਾਥੀ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੰਗੋ ਕਿੰਨੀ ਮਾਇਆ ਚਾਹੀਦੀ, ਹਾਥੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਿੰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਝੱਟ ਉਹ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੁਰ ਹਿਤ ਹਰਖਤ ਹਵੈ ਕਰ ਲੀਨੋ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨੇ ਲੈ ਲਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਆਹ ਭੇਟ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਭੇਟ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਿਤਾ ਕਿਰਤਾਦ ਖਾਨ ਕੌਦੀਨੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਵੀ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨਾ ਘਿਓ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨੂੰ ਚਾਰੋ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਸਾਲੇ ਚਾਹੀਦੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਾਹ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਤੁਸੀਂ ਤਕੜਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਰੱਜਿਆ ਪੁੱਜਿਆ ਲੱਗੇ, ਰਿਸ਼ਟ ਪੁਸ਼ਟ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਥੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੇ ਬੰਦੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦੂਰ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਇਹ ਮੰਗਵਾਇਓ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਬੜਾ ਦੂਰੋਂ ਕਿਤੋਂ ਹਾਥੀ ਮਿਲਿਆ ਰਾਜੇ ਨੂੰ, ਤੂੰ ਇਸ ਨੇ ਮੰਗਵਾਇਆ ਹੈ। ਚਾਹਤ ਚਿਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਜਾਇਓ। ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਹਾਥੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਕਰਾਂ। ਪੰਚ ਕਲਾ ਇੱਕ ਸ਼ਸਤਰ ਅਜਾਇਬ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਪੰਜ ਕਲਾ ਸ਼ਸਤਰ ਇਸ ਨੇ ਖਰੀਦਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸਨ ਇਹ ਵਸਤੂਆਂ, ਕੇਵਲ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਐਸੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਹ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਮਨ ਤਾਂ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੰਚ ਕਲਾ ਇੱਕ ਸ਼ਸਤਰ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਰਾਜੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ। ਤਿਆਰ ਕਰਾਇਓ ਅਰਪਨ ਸਾਹਿਬ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਭੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਰਹੇ ਗਾਤਰੇ ਬਨਿਓ ਕਿਰਪਾਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਕੀ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਪੰਚ ਕਲਾ ਸ਼ਸਤਰ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਪਾ ਲਵੋ ਗਾਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਕਰਦਾ ਕਿਰਪਾਨ ਦਾ ਕੰਮ। ਸ਼ਸਤਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਪੰਜ ਕਰੇਗਾ, ਐਸਾ ਉਹ ਅਦਭੁਤ ਸ਼ਸਤਰ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਾਉਂਦੇ ਗਾਤਰੇ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਸਤਰ ਕਿਰਪਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੀਖਣ ਧਾਰ ਕਰੈ ਰਿਪੁਹਾਨ। ਇਹਦੀ ਧਾਰਾ ਬੜੀ ਤਿੱਖੀ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਝੱਟ ਪ੍ਰਾਣ ਇਹ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਸੀ ਤਿੱਖੀ ਧਾਰ ਇਸ ਸ਼ਸਤਰ ਦੀ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕਾਲ ਦਾਬੇ ਬਰਸ਼ੀ ਹੋਏ ਜਾਏ। ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਬਟਨ ਲੱਗਾ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਟਨ ਨੂੰ ਦਬੀਏ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਤਲਵਾਰ ਤੋਂ ਬਰਸ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਹੋਰ ਉਹਦਾ ਆਕਾਰ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਰਸ਼ੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਐਸਾ ਇਹ ਅਦਭੁਤ ਸ਼ਸਤਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗਾ। ਰਾਜੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਲਿਆ ਕੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਤੇ ਕਿਰਪਾਨ ਹੈ, ਧਾਰਾ ਤਿੱਖੀ ਹੈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਜੇ ਇਹਦਾ ਰੂਪ ਆਪਾਂ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਬਟਨ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤਲਵਾਰ ਤੋਂ ਬਰਸ਼ੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਕਾਰੀਗਰ ਨੇ ਐਸੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਸ਼ਸਤਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਝੱਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਆਕਾਰ ਬਦਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਨਮੁਖ ਅਰ ਕੇ ਹਤੈ ਬਗਾਏ। ਤੇ ਜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ ਜਾਵੇ ਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਫਿਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਮਾਰੋ, ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾਵਾਂ
ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਗੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬਰਛੀ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰੀਗਰ ਨੇ ਬੜੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗਰਦਨ ਲਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੂਰ ਹੈ ਤੇ ਚਲਾਵਾ ਮਾਰੋ, ਸੁੱਟੋ ਹੱਥ ਨਾਲ ਬੜੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਗੱਡਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਰਛੀ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਲ ਦਾਵੇ ਬਣੇ ਤਮੰਚਾ, ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਜੇ ਇਹਦਾ ਬਟਨ ਦੱਬੀਏ ਨਾ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ, ਦੋ ਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ, ਕਿਰਪਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਬਰਛੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਪਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੋਰ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ, ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਬਟਨ ਦੱਬੋ ਤੇ ਪਿਸਤੌਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਪਿਸਤੌਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਮਾਰਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਤੀਜਾ ਆਕਾਰ ਇਸ ਸ਼ਸਤਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਸਤੇ ਲੈਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਤੀਜਾ ਬਟਨ ਦੱਬਿਆ ਇਹ ਫਿਰ ਪਿਸਤੌਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੁਲਕਾ ਡਾਰ ਹਤੈਰਣ ਮਚਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਗੋਲੀ ਪਾ ਕੇ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਛੱਡੇਗਾ ਥੋੜੀ, ਝਾਟੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਐਸਾ ਇਹ ਪਿਸਤੌਲ ਦਾ ਆਕਾਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ। ਐਸਾ ਇਹ ਸੋਹਣਾ ਸ਼ਸਤਰ ਹੈ। ਤੀਖਨ ਪੁਨ ਕਟਾਰ ਬਣ ਜਾਏ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਜੇ ਇਹਦਾ ਚੌਥਾ ਰੂਪ ਵੇਖਣਾ, ਤਲਵਾਰ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਬਰਸੇ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਪਿਸਤੌਲ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਜੇ ਚੌਥੀ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਬਟਨ ਦਬਾਇਆ ਨਾ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਤਿੱਖੀ ਕਟਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਟਾਰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਸਤਰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜਨ ਵਾਲਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਸੇ ਸ਼ਸਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਟਾਰ ਛੋਟਾ ਸ਼ਸਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਹੁਤਾ ਨੇੜੇ ਗਾਲੀ ਪੈ ਜਾਵੇ ਨਾ ਆ ਕੇ ਤੇ ਹੱਥੋਂ ਹੱਥ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਟਾਰ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਨਾਲੋਂ ਕੱਢੋ ਤੇ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬੋ ਦਿਓ। ਇਹਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਹੱਥ ਲਿਆ ਕੇ ਦੂਰੋਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਿੱਧਾ ਗਾਲੀ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਹੱਥੋਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤਾ ਵਿਹਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦੂਰੋਂ ਆ ਕੇ ਹੱਥ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੋ। ਤਿੱਖਾ ਇਹ ਕਟਾਰ ਸ਼ਸਤਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਪੇਟ ਚੀਰਨ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚੌਥਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਚੌਥੀ ਇਹਦੀ ਇਹ ਕਲਾ ਹੈ। ਰੇਪ ਢਿੱਗ ਪਹੁੰਚੇ ਉਦਰ ਤਸਾਏ। ਤੇ ਜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ ਨੇੜੇ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਫਿਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਮਾਰ ਦਿਓ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੇਗਾ, ਉਹ ਮਰ ਜਾਏਗਾ ਝਾਟੀ। ਐਸਾ ਇਹ ਸ਼ਸਤਰ ਰਾਜੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਕਾਰੀਗਰ ਤੋਂ ਕਹਿ ਕੇ ਬਣਵਾਇਆ। ਇਹਦੇ ਐਸੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਆਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਪੇਟ ਪਾੜਨ ਦੀ ਇਹ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਪੌਨਿਕ ਚੌਂਕੀ ਲਈ ਅਜਾਇਬ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸੋਹਣੀ ਚੌਂਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਰਾਜੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਲਈ ਹੈ। ਕਰਨ ਪ੍ਰਸੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਲਈਆਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਜਿਹਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਐਸੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇਵਾਂ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣ। ਐਸੀ ਸੋਹਣੀ ਇੱਕ ਚੌਂਕੀ ਲਈ ਹੈ। ਜਬ ਇਸ ਕੀ ਕਲ ਦਾਬਨ ਕਰੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਕਲਾ ਦੱਬੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਬਟਨ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਬਟਨ ਉਹ ਦੱਬਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੁਤਲੀ ਚਾਰ ਨਿਕਸ ਤੈ ਥਿਰੈ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਚਾਰ ਪੁਤਲੀਆਂ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਚੌਪਰ ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਚੌਪਰ ਦੀ ਇੱਕ ਖੇਡ ਹੈ। ਐਸਾ ਇਹਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੌਂਕੀ ਲਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਚੌਪੜ ਖੇਡੀ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਇਹ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਚੌਪਰ ਖੇਡਣ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਲਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਬਟਨ ਦੱਬੀਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਪੁਤਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਚੌਵਾਂ ਨੁਕਰਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਚੌਪਰ ਕੋ ਵਿਛਾਏ ਤਿਨ ਆਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚੌਪੜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਿਛਾ ਕੇ ਦਲ ਕੋ ਕਹਿ ਸੋ ਖੇਲਣ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਡਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਡਲੇ ਸੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿੰਦੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਡਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਘੁਮਾ ਕੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਖੇਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੀਨ ਸਿੱਕ ਜਾਮ ਕਟੋਰਾ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਿਆਲੇ ਵਾਂਗ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਕਟੋਰਾ ਜੋ ਅਕਸਰ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਜਾਮੇ ਜਮ ਦਾ ਭਾਵ ਇਸ਼ਾਰਾ ਜਾਪਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਪਿਆਲਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ